ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करनी हजूर। पोल छिमो हमरी प्रवापन पूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी असी सिद्धघोष बाणी की विचार कर रहे हैं। पिछली बार असी 20ਵੀਂ पौड़ी की विचार की सी और जिस तरह असी अगे वधदे जाते हैं जिहड़े प्रश्न उत्तर ने उन्हां दी डेप्थ और उन्हां दी सीरीयसनैस और उन्हां दी इंटैंसिटी जिहड़ी है वो वधदी जा रही है। इवें लगदा जिवें ब्रह्म ज्ञान दी ही विचार चल रही होए। ब्रह्म की है और उसी विचार दे अंदर जिहड़े प्रश्न साहिब नूं सिद्ध पुछदे ने वो तो हुण लगता इस तरह है जिवें साडी आपस की जो विचार है उस तो बहुत अगे चली गई है। असी रोज़मर्रा के जीवन ते जीवन विच इहो जिहे प्रश्न नहीं पुछते जिहो जिहे प्रश्न सिद्ध पुछ रहे हैं। जिस तरह के कोई बहुत इंटेंसली एक चीज़ नूं लभ रहा होए और उहदे कोल कोई इहो जिहा जन आ गया जिहड़ा उस चीज़ का उस प्रश्न का हुण जवाब दे सकता है। ते जो प्रश्न उत्तर ने उस उच्च चोटी के प्रश्न उत्तर ने जिहदे इवैल्यूएट करते तो बहुत ही थोड़े डॉक्यूमेंट्स जीवन में दुनिया में मिलणगे जिहड़े इहदे बराबरी दे ने। वैसे तो कंपैरिजन किस गल का करना है, पर एक फ्लाइट है थॉट दे विच एक फ्लाइट होंदी है। जिस तरह पोइट्री है उहदे विच एक फ्लाइट है जिहदे विच इमोशनस फैक्ट्स वेंटिलेशन शेयरिंग आपसदारी यह सब मिलिया होया रहिंदा है। इस तरह के विचार जिहड़े हुण चलदे हन ये उन्हां लोकां दे विच हन जिहड़े एक फोकस नाल दुनिया विच जी रहे हैं। और जिवें साहिब ने सानू आप ही समझा दिता है गुरु नानक साहब की परसनैलिटी बारे वो आप ही सानू दसदे हैं कि उन्हां दा की फोकस है जीवन का। ये कुछ पौड़ियां पहले ये विचार चली सी और उहदे विच साहिब ने यह बड़ी ही क्लैरिटी नाल कहा सी साच वखर के हम बन जा रहे। कादे लिए आए इत्थे? आई एम ए ट्रेडर इन ट्रुथ। मैं सच बेचदा हाँ। सच दे जिहड़े वपार करना चाहुंदे ने जीवन दे सत नूं जानना चाहुंदे ने उन्हां नूं मैं उडीकदा हाँ। उन्हां नूं लभण निकल गया हाँ। गुरमुख खोजत पए उदासी अपना घर बार छड्ड के बच्चे परिवार छड्ड के अलग अलग भेस पाक बना के। लॉजिकल नहीं लगता है। लॉजिक तो कई तरह की होंदी है। एक दुनियावी लॉजिक है, एक नूं विवेक कहा है शास्त्रां दे विच हायर कॉन्शियसनैस जिसनूं दुनिया नुकसान कहेगी उसनूं शायद विवेक की नुकसान ना कहे। विजन का फर्क है। कोई साडे चों दुनिया विच जो दिखदा है उसे नूं सत जान के ही जींदा है।
ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਟ ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਟੁਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵੜ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। This is more real than what the eye is seeing. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਈਗਰਨੈਸ ਔਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਤਨੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣੇ ਹਨ ਵਿਘਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਈਗੋ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੋਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ
ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ 21ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। 20ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਹਦ ਕੇ ਰਾਤੇ, ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਵਾਂਡਰਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਉਹ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 21ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਗਹਿਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਭੈਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ 21ਵੀਂ ਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਦ को कवन विचार कथियले, सुन कहाँ घर वासो। ज्ञान की मुंद्रा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निर्भो घर जाइए। सहज संतोख का आसन जानै, क्यों छेदे बैराइयै। गुर कै शब्द होमै बिख मारै,
ਤਾਂ ਨਿਜਗਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਇੰਟੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੁਗ, ਸਮੇਂ, ਜੁਗਾਦ, ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਹੋਸੀ ਵੀ, ਇਹ 3 ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਆਦ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਦ ਕੋ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਥਿਅਲੇ, सुन कहाँ करवासो। आद को कमन विचार कथियले, सुन कहाँ करवासो। ए आद दे बारे की विचार आप कह रहे हो। गुरु नानक साहब तो पुछते हैं, इस आद दी कोई विचार करिए, जदों कोई क्रिएशन नहीं सी उदों की सी। सुन कहाँ करवासो। देखो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦ ਔਰ ਸੁਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਆਦ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਘਰ ਵਾਸੋ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਨ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਆਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਚਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਔਰ ਅਗੋਚਰ। ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਮ ਔਰ ਅਗੋਚਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਦ ਕੋ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਲੇ, ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਘਰ ਵਾਸੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਸੁਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਨ ਘਰ ਔਰ ਆਦ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਦ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਔਰ ਸੁਨ ਦਾ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। A level of questioning is alarmingly beautiful, intense and very high. ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਨ ਕਥੀਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕਮਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕਮਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸਥਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਕਮਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਯੋਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਲਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਥ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਥ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੀਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾ
ਸਵਰਗਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਲਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੋਨ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਇਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ, ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੈ? Is there any such thing? Life without death? ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹਨ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਥ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਪ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਲੀ ਜੀਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨਨੋਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਯੋਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਂਸਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਧਿਆਨ? ਯੋਗੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਲ ਕਾਲ ਕਾਠੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਟ ਫॉरएवर, ਇਹ ਫॉरएवर ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਇਨਵੈਲਿਊਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਯੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕੌਣ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਚੇਂਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ?
इस जीवन दे जिहड़ा लॉस दा मेरा परसैप्शन है, जिस दर तो मैं जीवन जीना हाँ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਨੋਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੋਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਹੂੰ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਨਾ ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਜੇ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਓ ਰਾ ਗੁਰੂ ਰਸ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ व मारा निगास यजदा अकाल। तुरा अगर नज़र अस्त, तेरी अगर नज़र लश्कर ते है, अपने फौजा ते ने, उस दे तैनू कमंड है, तां मैनू कमंड उस निरंकार दे नाल प्रेम दा है। तैनू अगर कमंड है कि तू राजा है तां मैनू फकर है कि मैं उस नाल जुड़िया होया। बीबी गर्दिशे बेवफाए ज़मा, बीबी गर्दिशे बेवफाए ज़मा के बरहर बगुज़रत मकीनो मका। देखना परजन विच बीबी नूं कहंदे देखना। बीबी गर्दिशे बेवफाए ज़मा, ए गर्दिश बेवफा है, ए ज़माना बेवफा है, ए धोखा दे रहा है तैनू। बीबी गर्दिशे बेवफाए ज़मा के बरहर बगुज़र के समय दे गुजरन नाल ना मकान रहिंदा है ना मकान दे रहन वाला रहिंदा है। औरंगज़ेब नहीं है, उहदे मकान भी खंडर हन। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह एक चिट्ठी विच उहदा सब कुछ दस गए हैं उसनूं। तू हार के जाएगा क्योंकि तू समय दे अंदर है। बीवी गर्दिशे बेवफाए ज़मा के बरहर बगुज़र मकीनो मका। यही प्रश्न योगी गुरु साहब गुरु नानक साहब नूं पुछ रहे हैं। काल का ठीगा कहो जलाइए ले, कहो निरभव घर जाइए। किस तरह घर जावांगे? यह घर शब्द दो बारी आ गया इस पदे विच। जिथे मैनू पै नहीं रहिंदा उस घर विच किवें जावांगा? वो किहड़ा घर है जिथे डर नहीं लगदा? काल दा डर ही नहीं रह गया। काल रहित जीवन है, उस घर विच मैं किवें जावांगा? काल का ठीगा कहो जलाइए ले, कौन निरभव घर जाइए। यह सब तो उत्तम प्रश्न हैं जीवन दे। उस सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता। दैट स्पेस एंड डायमेंशन इन माइंड, वेयर इज इट? यह घर जिहड़ा है माइंड दी डायमेंशन है, यह कित्थे है? आओ आप नाल एक बहुत प्यारा शब्द विचारते हाँ अज।
ਉਹਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਵਰੀ ਲੈਸ ਲਾਈਫ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜੀਏ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਇਕੱਠੀ ਗਾ ਕਉ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਉ ਨਿਰਭਉ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਘਰ ਵਾਸੋ। ਸੁਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਮਿਆਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਨ। ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਿਆ, ਲਹਿੰਗ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਸਲਖਾਨਾ, ਗੁਸਲ ਇਹ ਪਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਰਦਨ ਬੂਦ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਿਆ? ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ। 10ਮ द्वार कुंजी जब दीजे तब दयाल को दर्शन कीजे। ਇਹ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰਗ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਦੂਸਰ ਹੋਏ,
कबीर करम करीम का ओह करे जाने सोए। मन की एक नवीं डायमैंशन की गल चल रही है। ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। सोने नू तोल के नहीं मिलता। मन दे राम लिया है मोल। मन दे दिता, राम मिल गया। यह भी एक ट्रेड है, एक वणज चलता है। आए अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। मन दे राम लिया है मोल। मन दे दिता मैं, झूठा मन त्याग दिता मैं। मन दे दिता ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਈਗੋ ਬੇਸਡ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ਲੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਆਦ ਕੋ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਲੇ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰਵਾਸੋ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵਣ ਕਥੀਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕਵਣ ਨਿਵਾਸੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਘਟ ਔਰ ਹਰ ਜਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਹੂੰ ਜਲਾਈਏ ਲੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਛੇਦੇ ਬਹਿਰਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਸਣ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਰੈਪ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੇਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੇਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਦ ਕੋ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਲੇ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰਵਾਸੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕੌਣ ਕਥੀਲੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ।
ਘਟ ਘਟ ਕਮਣ ਨਿਵਾਸੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਹੂੰ ਜਲਾਈ ਅਲੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਕੌਣ ਨਿਰਭਉ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਛੇਦੇ ਬਹਿਰਾਈਏ। ਸਹਿਜ स्टेबिलिटी, relaxed, at peace, comfortable, संतोख, मन तृप्त हो जाए, बाहर दी भटकना मुक जाए। सहज और संतोख का आसन जाने, इस आसन नूं जान लवे, इस स्टेट ऑफ बीइंग नूं जान लवे जिथे पूरी रेस्ट है, पूरी स्टेबिलिटी है और पूरा तृप्त है मन, फुलफिल्ड है माइंड। हुण माइंड दी भटकना चली गई। क्यों छेदे बहराइए, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੇਦ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸੀਸ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਛੇਦੇ ਬਹਿਰਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਖ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੇਜਰਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਲਿਆਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਕਾ ਜਹਾਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਫੋਕਸਡ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈਂਡ, ਵਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਿਸਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਡਿਵਿਸਿਵਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾ ਉਮਰ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਯੋਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਬਾਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਖਟਿਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਹਉਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਪੁੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਕਰ ਪੁੰਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾ, ਤਾਂ ਈਗੋ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਨਰਕ ਔਰ ਸੁਰਕ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫਰੀडम ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਂਦ ਲਗਾ ਲਈ ਹੋਏ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਂਦ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਂਦ ਈਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਦ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਜਗ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਦਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੂਝੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਕੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਥਾਟ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਡੀਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੋਂਦ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚਿਪਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਂਦ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਫਿਰ ਦਰ ਸੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਐ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਟਸ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ। ਹੁਣ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤਬੇਲਾ, ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਟੂਲ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਓਨਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਹੂੰ ਜਲਾਈ ਅਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਗਾ ਸਭ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੈਵੋਲੇਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮੂਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਬੇਸਿਕ, ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਲਾਈਫ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਟਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਈਗੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਹਜੂਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ। ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਵੀ ਆਰ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਅ ਡਾਇਲੌਗ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬਲਿਸ, where the inner secrets of life are being revealed, where we are being told where lies the solution of our life and where is the pain. ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਚਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। He always guides us back to ਨਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਫਤਰਾ ਪਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਅਲਰਟ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਗਹਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੋਏ, ਸੁਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੜਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਹੀਲਰ ਹੈ। ਬਿਖ ਕਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਆਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।